Welcome, dear students. The Unit 4 Input Output Organization. There's a session 7 on buses. So, recall the things what we learned. We're talking about the introduction, accessing IO devices. So, we are going to connect the IO device to the processor and how we are accessing, that's addressing, how we are addressing the IO devices. Then, we're talking about the interrupts and interrupts hardware. So, that means to avoid the idle time of our processor or waiting time of our processor for IO devices. We are talking about the interrupts, especially in case of program controlled IO. So for that interrupts, what are all the aspects that is related to how interrupts are, what interrupts hardware arrangement is required, then disabling and enabling the interrupts, how to handle the multiple devices. For generating the addresses, so we talked about the vectored interrupts, then interrupts within the interrupts, then the exceptions. Then we are talking about the DMA, that is the direct memory access, especially for transferring a huge amount of data between the devices. We go for using the DMA. Then bus arbitration. If there are more than one masters or bus masters, or if there are more than one devices or one entity is having the bus mastership capability, then how to give the masterships on what basis? What is the mechanism that is under a bus arbitration? Okay, now in this session, that is in a session 7. So the objectives of this session is we will be discussing about the buses. So under that, we'll talk about the different definitions. What is a bus? What is a master? What is a slave? And what is the bus protocol? And different types of buses. There's two types. There's synchronous and asynchronous. Finally, as usual, we will be talking about multiple choice questions to recall ourselves what we learned. Okay, now let's talk about the definition. Bus. What is bus? Bus andre ಏನು? Bus is a group of lines that serves as a connecting path for several devices. See, yeah, we go for using a set of wires to make a connectivity between the different computing functions of our computer system, that is processor, input, memory, and all these are connected through the bus. So here we are having a bus from input device to processor, bus from processor to output device, bus from memory to processor. So this bus makes a communication facility between the different entities or working as different functional units. Okay, and the bus what we are talking in the second unit, that is internal to the processor, that is called as internal processor bus. Most of the times we used to refer that bus as a internal processor bus, but what we are talking here, this is a system bus. This bus is used to connect processor with the other devices, but the bus what we use in the last unit, that is connecting the parts within the processor. Okay, so that is a definition. Okay, bus is nothing but a collection of wires or collection of lines. Okay, now here these buses are of three flavors. Okay, so we are having a three flavors of buses or three types of buses depending on the what type of data they are carrying. If the set of wires they are carrying address from one place to another place, or one entity to another, or one point to another, or one device to another device, then we call that one as a address bus. Okay, address bus ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಹಿತಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್. ಅದೇ ಥರ if the bus is carrying, or if the bus is used to transfer the data between the devices, then we call this as a data bus. The last one is a control bus, that is transferring a control signals, ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ರೀಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಲಿಂತ ನಾವು ಮೆಮರಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ರೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್. ರೈಟ್, ಸ್ಲೇವ್ ರೆಡಿ, ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್? So bus protocol means, if you go for taking only the word meaning of protocol, is nothing but a set of rules and regulations. Likewise, if you say bus protocol means is a set of rules
are regulations that govern the behavior of various devices connected to the bus. Assume if you are connecting two devices through one bus, to make use of that bus or to make use of that communication channel, ಸೊ ಟೂ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಟೂ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾವೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಸ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಹೇವ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ದೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ದ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿವೈಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ, ಫಾರ್ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಡಿವೈಸು ಫಸ್ಟು ಡಾಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ಡಿವೈಸಿಗೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಮರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಸೆನಾರಿಯೋ, ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ DMA ಲೈಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ DMA ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸಸನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಡಾಟಾ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಸ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್. ಸೊ ದಿ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸು ಮಾಸ್ಟರ್ದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಡಿವೈಸನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಮರಿ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿವೈಸ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವು ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಮೆಮರಿ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಮೆಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್. ಮೆಮರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಸ್ಲೇವ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. Next, types of buses. As I told, there are two types of buses. One is synchronous bus, another is asynchronous. Synchronous bus means what? So in synchronous bus operations are synchronized with the clock cycle. Andre we go for referring one time like thing. ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಫಾಲೋ ದ time table. Every morning from 9 to 10 this is a class or CO class. So we are following, all the students as well as the lecturers are following the time. So likewise in synchronous bus we are following one time cycle, or what you can say clock signal. So according to that clock signal all the operations will happen. ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇದಾಗಬೇಕು, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇದಾಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರು ರೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ performed according to the clock signal or with reference to the clock signal. Another one is asynchronous. Here we don't go for having any separate, or we don't go for referring any central clock signal, but the bus operations are controlled by the handshake protocol. But synchronization ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನಾದರೂ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ದಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿವೈಸು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ they maintain or they go for using their own conventions. Our own convention is nothing but a handshake protocol. Andre na ready idini, ನೀವು ready-ನಾ? So something like that. Master sends first, I am ready. Then after that, if the slave is ready, if it is idle or if it is not busy, then only it goes for saying yes I am ready, or else it will be saying I am busy. So this is for
asynchronous bus. Next, here is a timing diagram that shows how synchronous bus operations will happen. Here what we are using a timing diagram, right? This is one clock cycle. Okay, this is one clock cycle. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ವಿ ಆರ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂಥರ ಸಮ್ವಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ ಸೊ ದಿ ವಿಡ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ರೀಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಜ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್. ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸಸ್ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್ 2, 3, 4 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ದ ಡಿವೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ವಿಡ್ತ್. ಈ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡ್ತನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಬಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಕ್ ವಿಡ್ತ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಗೂ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಏನೇ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಲೇವ್ ಆ ಡಾಟಾನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಆ 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಟೈಮಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ವಿಡಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇದು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು 1 ಮಿನಿಟೋ 2 ಮಿನಿಟೋ 3 ಮಿನಿಟೋ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಲೋ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಈ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಉಳಿದವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಸ್. ಓಕೆ, now let's see how actually this synchronous bus data transfer happens with that clock reference. Now here we are talking about a read data. Okay, ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರು ಡಾಟಾನ ಸ್ಲೇವ್ಲಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೇವ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ದಟ್ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ T0 ಅಂದರೆ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ T0 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆನ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಲೈನ್ಸ್. ಈ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಡೇಟಾ ಲೈನ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಲೈನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಸಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ. ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗೆ 8 ಬಿಟ್ಟು 16 ಬಿಟ್ಟು 32 ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಟ್ಟು 0 ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಟ್ಟು 1 ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಶೋ ದಟ್ ಒನ್, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್
ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು 0 ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು 1 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಟ್ T0 ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಅದನ್ನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯಾಂಡು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಸಿ ಎಟ್ T1 ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಸ್ಲೇವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೇವಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಲೇವು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನಂದೇ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಏನದು ರೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಲೇವು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ರೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಟ್ T1 ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಡೇಟಾ ಬಸ್. T1ಗೆ ಡಾಟಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಯಿತು, ಎಟ್ T2 ದಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್. T2ಗೆ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಸ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, T2 ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೋಬಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ದ ಡಾಟಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಡಾಟಾ ಬಸ್. ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವ್ ಏನು ಹಾಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ, T0 to T2 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ T2 - T0 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಬಸ್ ಸೈಕಲ್. ಈ ಬಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ನಾನಾಗಲಿ ಅದು 1 ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡು, ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡು, 1 ಸೆಕೆಂಡು, 1 ಮಿನಿಟು, 1 ಅವರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೋಪ್ ಆಗಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಸೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, T0 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, T0ಗೆ ಮಾಸ್ಟರು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತು, ಟಕ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತು, ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಂಗಂತ ಹೇಳೋದು ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮವಾಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದಿಲ್ದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಡಾಟಾ ಚೇಂಜ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು T1ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ T1ಗೆ ಏನಾಯ್ತಿದು, ಸ್ಲೇವು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಯಾ, ಓಕೆ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಮವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಟೇಲ್ಡ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ generated and seen by the master separate, and signals and seen and generated by the slave as a separate. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇವು ಎರಡು ಮಾಸ್ಟರು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು, ಕೆಳಗಿರೋವು ಸ್ಲೇವ್ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಸ್ಲೇವ್ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಟ್ T0 master goes for placing a address and command. T0ಗೆ ಮಾಸ್ಟರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಟ್ AM, ಅಂದರೆ TAM, ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೀನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಟ್ ಟೈಮ್ T. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮಾಸ್ಟರು ಅಥವಾ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಟಪ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಆಲ್ಸೋ. ಎಟ್ TAM ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ T0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಿಲೇ. Okay. At TAM, it places the address and command on the address and command lines. Okay. At T1, so let's see at the what happens at the slave side. ನಾವು T0ಗೆ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ TAM ಆಯಿತು. ಅದು ಬಂದು ಸ್ಲೇವ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲೇವ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಲೇವ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಎಟ್ ದ TAS.
ಅಂದರೆ ಸ್ಲೇವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ TASCR ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕಮ್ಯಾಂಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು. ಬಟ್ ಸ್ಲೇವಿಗೆ ಬರಲಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸ್ಲೇವ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ TAS. See the times from here to here, here to here, that is TAS to TAM, TAM to T0. This is called as a delay. This is called as a delay. See what here, that's what I already told you. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಟ್ T1 ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, TASಗೆ ಡಾಟಾ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಸ್ಲೇವ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಂದೇ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಟ್ T1 ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಎಟ್ ದ T1, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ T1ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಫರ್ಲಿಂತ ಡಾಟಾ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ TDS ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ T1 to TDS, ದಟ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ TDM, ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ಎಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೋಬಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಎಟ್ T2. ಓಕೆ, T2ದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರು ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಿಟೇಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ T1ಗೆ T0ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಲೇವಿಗೆ ಬರೋದೆಟ್ಟು TAS. ಅಂದರೆ ಸ್ಲೇವ್ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಟೇಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಅಜ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, T2 to T0 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು 2, 3, 4 ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಟೇಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಬಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಬಸ್. ಸೊ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಸೆಂಡರು ರಿಸೀವರು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರು ಸ್ಲೇವು, ಡಿವೈಸ್ 1 ಡಿವೈಸ್ 2 ಎರಡು ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ರೂಲ್. ದಟ್ ಓನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ರೂಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ T0 T1 ಅಂತ ದೋ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿನ T1 T2 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಎಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ಎಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಅದು ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಟ್ T0 ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೈನ್ಸು ಲೋ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೈನ್ಸು ಹೈ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಶೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಓಕೆ, at T0 master places the address and command. Okay, so that is placed on the address and command or control signal, control lines. ಅದು T1ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, see at T1 it also sends a master ready signal. ಅಂದರೆ T0ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು
ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸಿದಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ at T1. ಓಕೆ, ಸೊ at T2 ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಹೈ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಲೇವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು T2ದಾಗೆ ಸ್ಲೇವ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೇವ್ಗೆ ಸಿಕ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿನ ನೋಡಿ ಸ್ಲೇವ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಂದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ, ಅದು ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೇವ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಸ್ಲೇವ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಟ್ T2. ಸ್ಲೇವ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜನರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲೇವ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲೇವ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಫ್ರೀ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲೇವ್ ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಅ ಡಾಟಾ ಬಸ್. ಎಟ್ T2. ಓಕೆ, ಎಟ್ T3 ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆ ಡಾಟಾ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಡಾಟಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೋ, ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೋ ಆಯಿತು. ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, T4ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ T4, ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಡಾಟಾ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ತೆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತೆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಆನ್ ದ ಡಾಟಾ ಬಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಕ್ರನಸ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, 1 ನ್ಯಾನೋಸೆಕೆಂಡ್ 2 ನ್ಯಾನೋಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೇವ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ that completes the buses. So we discuss about what is a bus, different definitions. Then we came across different two types of buses, that's synchronous and asynchronous. Now let us glance our learning things. So what we learned by asking the questions, that's multiple choice questions. Question 1, set of lines are called as dash. That is a channel, bus or wires, none of the above. Surely in first slide only we had a definition of bus, that is nothing but a set of lines are called as a bus. Next, set of rules are called as dash. For communication through bus, we go for using some rules and regulations. So what that is rules and regulation called? So law, regulation, guidelines or protocol. It's a protocol. It's a bus protocol we discuss now. That is. Next, data transfer is initiated by what? Or a dash. Master, initiator, both A and B, none of the above. So we have to initiate the data transfer. Is a master or initiate, because see here we are saying master initiate, both are same, no? So that is both A and B. So if it is a slave, then we would have said A as an answer. Okay. Then next, device addressed by master is called dash. ಯಾವುದು ಮಾಸ್ಟರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡಿವೈಸನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಇನಿಷಿಯೇಟರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಲೇವ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟರು ಮಾಸ್ಟರು ಸೇಮು, ಸ್ಲೇವ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮಾಸ್ಟರ್ಲಿಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೇವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಸೆಷನ್ 7 buses. For this I referred textbook, that is a computer organization we call Amateur, 5th edition. With this say bye and thank you.